Truth is higher than everything, but higher still is truthful living. ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ। 22 फरवरी 1960 को कपूरथला के एक साधारण सिख परिवार में जन्मी बीबी हरजिंदर कौर जी सामाजिक और राजनीतिक पटल पर वर्षों से चमक रहा एक सितारा है और अपनी रोशनी से हजारों तारों को जगमग करता एक ध्रुव तारा भी। महिलाएं और बच्चे उन जैसा बनना चाहते हैं, उनके सानिध्य में रहना चाहते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं, सच कहें तो उन्हें जीना चाहते हैं। कि हरजिंदर कौर जी समाज के जिस तबके से भी गुजरती हैं, अपनी बेमिसाल शख्सियत, असाधारण ऊर्जा, समर्पण और सेवा भाव से सभी को अपना मुरीद बना लेती हैं। सिक्खी को अपनी ताकत और गुरबाणी को अपना आधार मानने वाली कपूरथला की इस कोहिनूर के मुताबिक जरूरतमंदों की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाने और सामाजिक हित में कार्य करने के लिए उन्हें दशम पिता ने चुना है और वो जीवन के अंतिम क्षणों तक अपना एक एक पल सामाजिक हित में देना चाहती हैं। जिंदगी हर पल सीखने का नाम है और ये शिक्षा पूरी होती है आखिरी सांस लेते हुए। मैं हरजिंदर कौर आज चंडीगढ़ कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के ऑफिस विच थानू सब नूं मुखातिब हो रही हाँ। तो जदों मैं पिछे वेखदी हाँ इस सफ़र नूं किसी दिन एक अणभोल माँ वांगू ये सफ़र शुरू किया सी। अज तो तकरीबन 24-25 वरे पहला ते उस तो भी पहला समाज नूं अपने कलावे विच लैंदियां जदों माँ होण दा एहसास संसार विच जागिया ते माँ दे उस पल्ले नूं वड्डा करन दा चाह पैदा होया ते समाज विच अज जिसनूं कहंदे ने समाज सेवी, शायद मैनूं इस दा मायना उदों नहीं पता सी। बस एक प्यार दी शेयरिंग नूं लैके अगे तुरे सी। एक काफला मिलिया जो घर तो गुरुद्वारे ते गुरुद्वारे तो समाज नूं नाल इकट्ठा करता रहा ते एक दिन एहसास होया कि मेरा परिवार बहुत बड़ा हो गया। इन्होंने जिस भी क्षेत्र में दृढ़ निश्चय के साथ कदम रखा, उन कदमों तले रास्ते खुद ब खुद बनते चले गए। रास्ते मीलों लंबे जरूर थे और संघर्षपूर्ण भी, पर हरजिंदर जी के इरादे उससे कहीं ज्यादा मजबूत थे कि उन रास्तों पर कभी न थमने वाले कारवां बनते चले गए। जीवन जीने को लेकर हार मान चुकी महिलाओं के साथ वर्षों से साया बनकर चल रही हरजिंदर कौर जी समाज में एक बहू, एक बेटी और एक मां का दायित्व निरंतर निभा रही हैं।
सामाजिक दायित्वों और राजनीति की चहल पहल से दूर हरजिंदर जी का कला प्रेम भी जग जाहिर है। ये शायद उनका कला और कलाकारों के प्रति प्रेम और समर्पण ही था जो उन्हें पंजाब आर्ट काउंसिल एवं पंजाब संगीत नाटक अकादमी के प्रांगण में खींच लाया। कला को इबादत समझकर कलाकारों को सजदा करते हुए हरजिंदर जी ने पत्थरों के शहर चंडीगढ़ को कला का गढ़ बना दिया। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਵਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਧੀਆ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। With the passage of time, I observed that she is one of the rare person who can handle each and every moment with lot of grace, with lot of self-esteem and sophistication. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जहाँ पे भी जाते हैं अपने इर्द गिर्द इंद्रधनुष के रंग बिखेरते हैं। उनकी प्रेजेंस में जो लोगों को सुकून मिलता है, जो लोग कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, और मुझे उनकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਖੇਲਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਜੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਾੜ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਲਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੀ। ਸਹਿਜ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਿ ਚੰਗੇ ਲੋਕ, ਹੱਕਦਾਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਦੁਖਦ ਗੱਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜਿਆ ਸੀ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਖੇ ਬਣ ਸਕੇ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਣਾ ਲੈ ਆਓ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੀਜੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ मैं कला परिषद के वेड़े विच पैर रखा। 2 बार मेयर पद पर चंडीगढ़ शहर को अपनी सेवाएं दे चुकी हरजिंदर कौर जी जरूरतमंद, बिन आश्रय और जीवन की डगर में भटक चुके बच्चों और युवाओं के लिए ममता की ठंडी छांव बन चुकी हैं और उनके जीवन में आगे बढ़ने को लेकर लंबे समय से प्रयासरत भी हैं। सिख मिशनरी कॉलेज के राही विमेन एम्पावरमेंट ते चाइल्ड वेलफेयर लिए काम करती रही हाँ। मैनू माण है कि मैं एम्पावरमेंट के विषय को लैके सियालकोट बॉर्डर तक दियाँ पलांघां भी पट्टियां ने, जम्मू कश्मीर के अत भीड़ वाले इलाकों में जाके भी विमेन एम्पावरमेंट लिए काम किया है, मोटिवेट किया है, कोर्सेस चलाए हैं ते अज उस काम नूं अगे तोरन दे लई एक चैरिटी स्कूल कौर पब्लिक स्कूल के नाम से पंजाब के रिमोट एरिया में शुरू किया है पिछले 4 सालों तो। सिख मिशनरी कॉलेज बहुत लंबे समय तो अलग अलग शहरों के विच, अलग अलग स्टेट के विच, अलग अलग कंट्रीज़ विच भी गुरमत क्लासिस ते कीर्तन क्लासिस चलाते हैं। असीं बड़े लंबे समय तो वैल्यू कल्चर इनकलकेट करने। समर दे विच सारा समर चंडीगढ़ के हज़ारां बच्चे अलग अलग गुरुद्वारा साहब विच क्लासिस लगाते हैं। यह वेंचर असीं कुछ 4 साल पहला शुरू किया सीगा, जदों सिख मिशनरी कॉलेज का एक बहुत वड्डा कैंपस जो कि डेडिकेटेड है सोसाइटी नूं फॉर ए कॉज
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 50 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗਾ ਬਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫੀਸ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਟ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੋਮੀਨਲ ਨਾ ਮਾਤਰ ਫੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ 4th ਤੱਕ ਕਲਾਸ ਹੈ ਤੇ 300 ਬੱਚੇ 300 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 4th ਕਲਾਸ ਇਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਤੋਂ 5th ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਮਿਡਲ ਟੂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਂਡ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕਤਾ ਲਈ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ अथाह लोड़ है। साथ ही CCPCR ने मुझे जिस सम्मान से अलंकृत किया उसके लिए उनका हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। बस अज कोई ख्वाहिश है हर वो घर चंडीगढ़ का जिथे बजुर्ग कल्ले बैठे ने सुनसान विहड़े विच बैठे ने किते वो मूँह कर लैन उस विहड़े वाल जिथे यतीम बच्चे पल रहे ने चाहे वो आशियाना है धियां दा घर या स्नेहालया है ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਘਰ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਘੇ ਸਪਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਪਾਈਏ ਔਰ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰੂਹ ਵਾਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ 9-9 10-10 11-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਡਮ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਮ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੀ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮਨ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 550 ਪੌਦਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 200 ਪੌਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਗੀਚੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮੁੜ ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਅਰ ਤੋਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋਈ ਇਹ ਵੀ ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਕਲਾ ਭਵਨ ਵੀ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਅੱਜ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀਰੇ ਬਣ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੜੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਉਸ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ 3 ਟਰਮਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ MS ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਬਲਕਿ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੇਕਰਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਗੈਲਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਪਿੜਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲਾਏ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰਪਸ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਂਭ ਦਿੱਤਾ। जीवन का मंच हो या रंगमंच, दोनों मंचों पर अनेकों किरदार निभा चुकी हरजिंदर कौर जी का मानना है कि व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद कला से उनका ये जुड़ाव ही है जो उनके अंदर के कलाकार को जिंदा रखे हुए है।
ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਸੁਦੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਰਟ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਨਾਲ ਲਿਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਨਾਲ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਫੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਸਲੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਝਿਜਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਟਸੈਲਫ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਟਸੈਲਫ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਤੁਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੋਸਟ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਹੈਪਨਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਓ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸਕੋ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਵੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬੜੇ ਨਾਮੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਮ ਅੱਜ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਭਿਨੈ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਮਿਲੇ, ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਣਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਹੜਾ ਬਾਲ ਭਵਨ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੇਵਲ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਬਾਲ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਥੀਏਟਰ ਫॉर ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ 30 ਰੋਜ਼ਾ ਮੇਲੇ ਦਾ ਕੁੰਭ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਧਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। कहते ने ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। बस अपनी रज़ा, अपना अकीदा, अपनी मंजिल, अपना मुकाम, अपना टारगेट तय करन दी लोड़ हुंदी है। ते मैं आखांगी खजाना कोई होर नहीं हुंदा, ये प्यारियां रूहां सारियां जो काफले विच तुहाडे नाल ने, जे दिलों इन्हां नूं गलवकड़ी पा लो, जे सदा इन्हां दी असीस लई अरदास नाल दिन शुरू करो, ते फिर ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਬਰਕਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜੋ ਚਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡਮ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਲਾਉਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾਪਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਕਿ ਕਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਪਾਵਾਂ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੌਰ ਧੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੌਰ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਪਾਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹਤ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਪੱਲਾ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਕੱਲੀ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਰ ਮਾਂ ਪੂਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਹਰ ਸੱਸ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਦਾਗਦਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸੱਸ ਹੋ ਕੇ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣ ਪਾਵਾਂ? ਬਸ ਇਹ ਕੁਝ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਛਣ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜੀਉ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ
ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣ, ਕਿਸੇ ਗਾਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾਂ ਬਣ, ਕੇਵਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਮਜ਼ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਪਾਈ, ਤੋਤਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਰ ਗਵਾਈ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਸਫਾਈ, ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂ ਯਾਰ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਇਹ ਬਾਤ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਨਾ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾ ਝਗੜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਖੇੜੇ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਇਆ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੇ ਠੇਡੇ ਵੀ ਮਿਲਣ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਔਕੜਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੰਵਾਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀਏ। ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਗਰੋਥ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੁਨਬਾ, ਮੇਰਾ ਕਾਫਲਾ ਆਬਾਦ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਉੱਚੀ ਉਡਾਰੀ ਲਵੇ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸਦਾ ਰਹੇਗੀ।